जय जगन्नाथ। बहुत दिन पर पुणी गोटे वीडियो आमे देखिबा आ प्रभुंकर सही भागवत अमृत को पान करिबा कहीं ना से भागवत भितर देकरी आमे प्रभुंकर लीला सबू तांकर गुण तांकर लीला सब वर्णना होईछि। विभिन्न रूप रे प्रभु जेतबेले विभिन्न विभिन्न अवतार मान नहीं आसुचंती से अवतार मानकर से कौन करिसंती जहाँकि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहिसंती। तेणु से सद्गुरुंकर आश्रय नेबा से भगवानकर कृपार पात्र हेबा से भागवत को आम श्रवण करबा जहाँकि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहितले ताहा पर्यायक्रमे सुतदेव गोस्वामी देवता और मुनि ऋषि मानू सही भागवत रसामृत को वर्णना करिसंती जहाँकि कालक्रमे आम पाखरे आसी पहुंची भक्त कवि जगन्नाथ दास कृत उड़िया भागवत माध्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं सुखमुखात् द्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। आज आमे जिबा प्रथम स्कंद अष्टादश अध्याय शिशुसोवाच। कहन्ति सुत शुद्ध चेता शुण सकळे ब्रह्मवेता द्रोण कुमार सराघाते प्राणे वंचिला गर्भगते गोविंद अनुग्रह भावे वंचिला जननीर गर्भे ब्राह्मण कोपे साप देला तक्षक दंशु जे बोईला तेणु तक्षक ताकु बळे देह दंशिला गंगा जले मरण जानी महीपति हृदय चिंतिला श्रीपति कृष्ण महिमा परिमाणी व्यास नंदन मुखु शुणी गंगारे छाड़ी निज प्राण गोविंदे पशिला तक्षण कृष्णर गुण गाथा पंक्ति यादि हृदय रे चिंती कृष्णर कथा मृत तुंडे कही रोमांच जार पिंडे सदा काले जे ताहा चिंती मरणे कि बातांक भ्रांति से राजा जेते दिन थिला संसारे कଳି न पशिला नंद नंदन जेते बेले तनु छाड़िले मही तले आनंदे अधर्म पुरुष संसारे होइला प्रवेश से राजा ताकु स्थान देई सारंग प्रय सारदाई कुशल कर्म जे करंती से फल एते भुंजंती इतर कर्म न लागई जे शुभ कर्मे नित्य थाई जे कली जुग भयंकर स्वभावे सुधी गभीर निरते अप्रमित देही सिंहर प्राय कभ्रमई प्रमत्त प्राय बल मध्ये से कली हरे आनंदे ए परीक्षित गुण गाथा कहे निरते कृष्ण गाथा भावे कहिली तुम्भ आगे जणु पुछिल अनुरागे कृष्णर जेते गुण गाथा ए साधु जने मध्य कथा जार महिमा शुद्ध चिते कहि वंचंती साधु जुथे नित्य जे तार पाद चिंते निश्चय गोविंद से पसंती सुत वचन कर्णे शुणी शौनकादि विप्रमणि
ଆନନ୍ଦେ ଉଠି ସର୍ବଜନ କରି କର ପ୍ରସାରି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସୁତଙ୍କୁ କରନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ଭସୁତ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ସନବବାଚ ନିର୍ମଳ ଯଶ ଗୁଣ ଦେହି ଚିରଜୀବିତ ହୁଅ ତୋହି ଆମ୍ଭେ ଯେ ନରଦେହ ବହି ତୋର ନିକଟେ ସୁଖେ ରହି କୃଷ୍ଣ ଅମୃତ କଥା ମାନ ତୋର ବଦନୁ କଲୁ ପାନ କରି ବଞ୍ଚିବୁ ଦିନା କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ମତେ ଏ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଆମ୍ଭ ଜିତେ ବେଦ ବଚନେ ମୋହ ଗତେ ଏ ଯଜ୍ଞ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଆମ କୂଳ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମାହୀନ ବଳ ଫୁଟିଲୁ ଯଜ୍ଞ ବାଟେ ରହି ବଦୁକି ଯେତେ ଶ୍ରମ ପାଇ ତୁଜେ ଆମ୍ଭର ଶ୍ରମ ଜାଣି କୃଷ୍ଣର କଥା ମୃତବାଣୀ ପାନ କରାଇ ଶ୍ରୁତି ମାର୍ଗେ ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ରଖ ଏବେ ହରି ଭକତ ଜନ ସଙ୍ଗେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚେ ନାନା ରଙ୍ଗେ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋକ୍ଷ କେ ତୁଲ୍ୟ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏଣୁ ଯେ କରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସେ ତରେ ଭବ ତରଙ୍ଗ ଏଣୁ ଯେ କରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସେ ତରେ ଭବ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନେ ଆଶା ଯେତେ ଅଧିକ କେବାଏ ଜଗତେ କୃଷ୍ଣର ରସ କଥା ଯେତେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସୀ ହୃଦ ଚିତେ କେଉଁତ ଜାଣିବ ତାହାର ଯେ କର୍ଣ୍ଣେ ଜିହ୍ୱା ସୁଖ କର ଯାହାର ଯାହା ଗୁଣରେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ସହାୟ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲାଇ ଭାବ ଭବ ବିରଞ୍ଚି ଯାର ଅନ୍ତେ ପ୍ରମାଣି ନ ପାରେ ଜଗତେ ଏଣୁ ଭକତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଭାବୁକ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ବର ମହତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରଣ ଯାହାର ଭୟ ଚରଣ ସେ କୃଷ୍ଣ ଉଦାର ଚରିତ ବିଶୁଦ୍ଧର ସେ ଆମ୍ଭ ଚିତ ଲଭିଲା ମଧୁକର ପ୍ରାୟ ଭୂମୁନି କହତୁ ସଦୟ କହ ଗୋବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଗାଥା ଜଣେ ଛାଡ଼ିବ ଭବ ଚିନ୍ତା ସେ ମହାଭାଗ ପରୀକ୍ଷିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ବ୍ୟାସନନ୍ଦନ ସାଧୁ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରାଣ ନିବେଶୀ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ପଶିଲା ସର୍ବ ଦୁଃଖ ତେଜି ହରିଚରଣେ ଭାବ ଭୁଜି ତାର ଚରିତ ଯୋଗ ସାର ଯେଣୁ ସେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବର ଅନନ୍ତ ଚରିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଯେ କର୍ମକୃତ ପରୀକ୍ଷିତ ସେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ପୁଣ୍ୟ କହି ତ ଶିବ ଆମ୍ଭମନ ଶୁଣି କହନ୍ତି ସୁତ ମୁନି ବିପ୍ରଙ୍କ ଭାବେ ହୃଦୟ ଘେନି ଶ୍ରୀସୁତ ଉବାଚ କହନ୍ତି ଏ ଭାଗ୍ୟ ମୋହର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଭାବେ ଜନ୍ମ ମୋର ଦେହି ଦୁଷ୍କୃତ କୂଳ ମଧ୍ୟ ରହି ମହତ ଜନକୁ ଯେ ପାଇ ତାର ଦୁଷ୍କୃତ ଦୋଷ କାହିଁ କୃଷ୍ଣର ନାମ ଯେ ଗୁଣନ୍ତି ଯେ ବା ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ହରି ସର୍ବଭୂତେ ଥାଇ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ବୋଲାଇ ଯାର ନିରୋଧ ବେଦ ପଥେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଯେ ଅନନ୍ତ ଯୋଗ ସମାଧି ପଥେ ଚିନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଟାକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଗୁଣ ଛାଡ଼ି ଯାର ଚରଣେ ଚିତ୍ତେ ବଢି ନିତ୍ୟ ବସଇ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଧ୍ୟାନ ନିରପି ପାଦ ମୂଳେ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧେ ଭୃଙ୍ଗ ଯେଶ ନେମ କରନ୍ଦେ ଯାହାର ପାଦ ପଦ୍ମ ଲାଗି ସ୍ୱହେ ଗଙ୍ଗା ସୌଭାଗେ ଯେ ଜଳେ ବିରଞ୍ଚି ଆନନ୍ଦେ ପୂଜିଲେ ଯାହାର ପଦ୍ମ ପାଦେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏ ଜଗତେ ପୂଜନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ସହିତେ ଯେ ଗଙ୍ଗା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ଭବବନେ ସେ ଜଳ ପବିତ୍ର ଜଗତେ ଚିନ୍ତି ନ ପାରେ ମୁନି ସନ୍ତେ ମନ୍ତ ଯାହାର ମହିମା ତ ବିନୁ କେବା ପୁଣ୍ୟତମା ଯାର ଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଗଣେ ସମାଧି ଯୋଗ ଆଚରଣେ ତାର ବିଷୟ ମୁନି ଗଣ ନିତ୍ୟ କରନ୍ତି ସୁମରଣ ଭକ୍ତି ସମାଧି ଦୃଢ ମନେ ତରନ୍ତି ସଂସାର ବନ୍ଧନେ ଅର୍ଜୁନ ଆଦି ମୁନି ଯେତେ ପୂର୍ବେ ପଚାରିଛନ୍ତି ମତେ କହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହିମା କି ଅବତାର ଗୁଣ ସୀମା କହିଲି ତାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ଯେହ୍ନେ ଆକାଶ ଅନ୍ତ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣର ମହିମା ତେ ମନ୍ଦ ଯେ ପକ୍ଷେ ଗୁଡେ ଯେତେ ପଥ ତାର ବାରତା ସେ ଜାଣନ୍ତି ଅଧିକେ ନ ପାରନ୍ତି ଚିନ୍ତି ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ବିଚାରି ଏ ଜଗତେ କୃଷ୍ଣର ମହିମା ବିଚାରି ସହସ୍ର ଜନ୍ମେ କେବା ପାରି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ବିପ୍ରଜନେ ହରିଚରିତ ସାବଧାନେ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ଏକ ଦିନେ ମୃଗୟା ଅର୍ଥେ ଗଲା ବନେ ମୃଗ ନ ପାଇ ଘୋର ବନେ ରୁକ୍ଷିତ ମୁଖ ମୃଗ ନ ପାଇ ଘୋର ବନେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ବଦନେ ଜଳ ନ ପାଇ ପଥଶ୍ରମେ ମିଳିଲା ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ଦେଖଇ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସନ ନିଶ୍ଚଳେ ଆନନ୍ଦେ ମୁଦ୍ରିତ ଲୋଚନେ ଆତ୍ମା ନିବେଶୀ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଅନ୍ତେ ନିଶ୍ଚଳ ମନ ବୁଦ୍ଧି ପବନ ନବଦ୍ୱାରେ ରୁନ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ପରିହାରେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରବେଶ ନିତ୍ୟପୁରେ ଆଧାର ନାଭି ହୃଦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ମନ ପବନ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ସର୍ବବିକାରୁ ସେ ଅତୀତ ସ୍ଥାନ ନିବେଶୀ ବ୍ରହ୍ମସୂତ କପିଳ ଜଟା ଭାର ଶିରେ ହରିଣ ଚର୍ମର ଉପରେ ମନ୍ଦ ବିପ୍ରଙ୍କ ନାଇ ତୁଷିତ ତାଳୁ କଣ୍ଠ ହୋଇ ଜଳ ମାଗିଲା ମହାରାଜା ଇଚ୍ଛଇ ଆପଣାର ପୂଜା ଉଦକ ଆସନ ଏ ଆଦି ଅତିଥି ପୂଜାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଘ୍ୟ ସୁକୃତ ସାଧୁ ବଣି ନ ଲଭି କପେ ନୃପମଣି ମନେ ବିଚାରି ନୃପରାଜ ଅବଜ୍ଞା କଲା ମତେ ଦ୍ୱିଜ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଜଳେ ମନ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଅଚେତନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧେ କୋପାନଳେ ମୃତ ପୁରସ ଧନୁ ହୁଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଳେ ସର୍ପ ଦେଲା ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ପୁର ଗଲା ପଥେ ଚଳେ ନୃପମଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ମନେ ଗୁଣି ବୋଲଇ କପଟ ଏହାର ନିଶ୍ଚଳ ସମାଧି ଗୋଚର ଏଡେ ଅବଜ୍ଞାନର ଦେହେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜନ୍ମ କେବା ସହେ ମନ୍ତେ ଗଲା ନରନାଥ ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୁତ
ବାଳକ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୀଡ଼ା କରେ ତେଜେ ଅନଳ ରୂପ ଧରେ ରାଜାର ଆଗମନ କଥା ପିତାର ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଳକ ମୁଖ ଶୁଣି କୋପେ ମିଳିଲା ପିତାର ସମ୍ବିବେ ପିତାର କଣ୍ଠେ ସର୍ପ ଦେଖି କୋପେ ଚଞ୍ଚଳ କଲା କି ସଂସାର ଧର୍ମ ଯେ ବାଳକ ଦେଖିବ ତାହାର ଅବିବେକ ଶ୍ୱାନର ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା ହେଳେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଲଙ୍ଘିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଛନ୍ତି ଜାଗୁ ବରି ସକଳ ଜାଗ ଆଦି କରି ଶ୍ୱାନର ପ୍ରାୟ ଦୂରେ ଥାନ୍ତି ସେ ଭାଣ୍ଡ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ବରି ଯଜ୍ଞରେ ଦ୍ୱାରପାଳ କରି ଉତ୍ପଥଗାମୀ ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଜାତ ଏ ଜଗତେ ସେ ଯେଣୁ ନିଜ ପୁରେ ଗଲା ତେଣୁ ଏ ଅବଜ୍ଞା ହୋଇଲା ଏ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରେ ରହିଲେ ଧର୍ମ ନଥିବ ଏଥି ବଲେ ଦେଖ ମୋହର ବିପ୍ରବଣ କରିବ ଏଥିର କାରଣ ଏମନ୍ତେ ବାଳକ ଯେ କହି ରଙ୍ଗ ନୟନେ ରୋଷ ବହି କୌଶିକୀ ଜଳେ ହସ୍ତେ ଭରି କୌଶିକୀ ଜଳେ ହସ୍ତ ଭରି ମାର୍ଜନା ଆଚମନ ସାରି ରାଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ମନ ବ୍ରଜ ପ୍ରହାରଣ ବଚନ ଅଧର୍ମ ସମ୍ପଦ ବିଚାର ଅନ୍ୟାୟ ଗଲା ଯେ ପାମର ଆଜୁ ଶପଥ ଦିନ ଶେଷେ ଦକ୍ଷକ ଆସି ମହାରୋଷେ ତାର ଶରୀର ବେଗେ ଖାଉ ଏ ପାପୀ ଜଗତେ ନ ଥାଉ ମୋର ପିତାର ଦ୍ରୋହ କରି କିମ୍ପା ଥିବ ଦେହ ଧରି ଏମନ୍ତ ସାପ ତାକୁ ଦେଇ ମିଳିଲା ପିତା ପାଶେ ଯାଇ ପିତାର ଗଳେ ସର୍ପ ଦେଖି ଗାନ୍ଧାଇ ଅତି ଦୁଃଖୀ ସୁତରୋଦନ କରୁଣେ ଶୁଣି ଧ୍ୟାନ ତେଜିଲା ବିପ୍ରମଣୀ ସେ ଅଙ୍ଗିରସ ନିଜାସନେ ଚାହିଁଲା ଉନ୍ମୀଳ ଲୋଚନେ ଆପଣା ଗଳେ ସର୍ପ ଦେଖି ଉଠିଲା ଆସନ୍ନ ଉପେକ୍ଷୀ ଗଳାରୁ ସର୍ପକୁ ପକାଇ ପୁଛଇ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ ହେ ପୁତ୍ର କାନ୍ଦୁ କିସ ଅର୍ଥେ ପ୍ରାଣୀ ସୁଖ ଦେଲା ତତେ ପିତା ବଚନ ଶୁଣି ବଳା ସଂକ୍ଷେପୀ ସମସ୍ତେ କହିଲା ସୁତ ବଚନ ଶୁଣି କରୁଣେ କୋପେ ବସିଲା ପିତା କୋପ ବସିଲା ପିତା ମନେ ପୁତ୍ରକୁ ଚାହିଁ କୋପ ଭରେ କହି ନିଷ୍ଠୁର ଉତ୍ତରେ ଅଳପ ଅପରାଧେ ତୁଇ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଲୁ କି ପାଇଁ ଯାହାର ଭୁଜ ଆଶ୍ରୟ କରି ଧନ ସମ୍ପଦ ସୁଖ ସିରି ପ୍ରଜାଏ ସୁଖ ଯେ ଗୁଞ୍ଜନ୍ତି କେ ଅଛି ତାର ଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ନରପତି ଜନମୀ ମେଦିନୀ ପାଳନ୍ତି ଏବେ ରାଜାର ଅନ୍ତେ ମହି ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ଦର୍ପ ବହି ଧନ ହରିବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜା ପଶିବେ ଘର ବନେ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିବେ ଚାରି ପାଦେ ଯେବେ ଲହିଲା ଅଛି ବେଦେ ସେ ଧର୍ମ ତେଜି ଦୂରାନ୍ତରେ ପଶିବେ ଅଧର୍ମ ଭାବରେ କେହୁ ବର୍ତ୍ତିବେ ଅର୍ଥ କାମେ ବର୍ତ୍ତିବେ ଶ୍ୱାନ କପି ଧର୍ମେ ଯେ ଧର୍ମେ ପାଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁକୃତବନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କଲା ଯେ ତିନି ଅଶ୍ୱମେଧି ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ବୁଲି ମନେ ମିଳିଲା ମୋହର ଆଶ୍ରମେ ତାହାକୁ ଆସ୍ଥା ତୁ ନ କଲୁ ବିଶେଷେ ଘୋର ସାପ ଦେଲୁ ଶ୍ୟାମ୍ଭ ସାପ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଅଶେଷ ଧର୍ମ ଦେହ ଭୟ ନିଷ୍ପାପ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କୁ ଯେ ବଳେ ଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅବହେଳେ ଅଳପ ଦୋଷେ ତୁ ବାଳକ ମୋହର ମନେ ଦେଲୁ ଶୋକ ଏମନ୍ତେ ମନେ କୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ ତ୍ରାହି ବୁନାଥ କରୁଣା ସାଗର ବାଳକ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ତୋହର ଭକ୍ତ ଜନ ଯେତେ କୋପେ ନ ଥାଇ ତାଙ୍କ ଚିତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅପରାଧ ସହୁ ତୋହର ଭାବ ନିତ୍ୟ ବହୁ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କର୍ମ ମୋର ସୁକର୍ମହୀନ ଦୁରାଚାର ନିରାପରାଧେ ଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତି ମୋର ଚିତ୍ତେ ଗୁରୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଏଡ଼େ ଅଧର୍ମ କର୍ମ ମୋର ଦେହେ ଲଭିଲି ଦାମୋଦର ଦୁଃଖ ଲଭିଲି ମୁନେ କଟେ ଘୋର ସଂସାର ସଙ୍କଟେ ମନ୍ତେ ପୁତ୍ର ଅପରାଧେ ମହତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅପବାଦେ ଅନୁତାପିତ ବିପ୍ରବର କହେ ଗୋବିନ୍ଦ ରକ୍ଷା କର ରାଜା ଅପରାଧ କଲା ସେ କଥା ମନେ ନ ଘେନିଲା ନର ଲୋକେ ସାଧୁ ଯେତେ କୋପ ନ ବସେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦୋଷ ନ ଧରନ୍ତି ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ଆଚରନ୍ତି ସୁସାଧୁ ଜନଙ୍କର କଥା କେବେ ନୁହଁ ଅନ୍ୟଥା କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହେଇତେ ଯିବା ପ୍ରକାଶେ ମୋର ଚିତ୍ତେ ସୁଜନେ ନଗେ ନିବ ଦୋଷ ମୁତୁମ୍ଭ ଦାସଙ୍କର ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈଶିକ୍ୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ପରୀକ୍ଷିତ ବ୍ରହ୍ମଶାପ ଲଭନେ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶୋऽଧ୍ୟାୟଃ हिमस्याविरणभङ्गवनेरभिमति भ्रम यदि शुद्धं शुद्धं वा दोष न विद्यते। जय श्री राधेश्याम।